سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی عظمت، رفعت، بلندی تو بہت اونچی چیز ہے، بڑا بلندیوں پر معیار ہے آپ کا، کیا عظمتیں ہیں، کیا مرتبے ہیں، کیا رتبے ہیں، کیا کمالات و جمالات ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہو بھی کیوں نہیں، اس لیے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر پرتب ہوا کرتا ہے، کوئی پرتب عیسیٰ، کوئی پرتب موسیٰ، کوئی پرتب روح اللہ، کوئی پرتب ابراہیم خلیل اللہ، کوئی پرتب یونس، کوئی پرتب ہود، کوئی پرتب حضرت عزیر، کوئی پرتب اسماعیل۔ اے میرے پیارے، ہر ولی کسی نہ کسی کا نائب مظہر ہوا کرتا ہے، تو جیسا پرتب ہوا کرتا ویسی اس کی شان ہوا کرتی ہے۔ تو یاد رکھو پیارے، ہمارے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی غوث الاقواس قطب الاقطاب فرد الافراد شہنشاہ بغداد کی شان یہ ہے کہ وہ پرتب اللہ کے رسول ہے، پرتب نبی ہے، پرتب محمد رسول اللہ ہے۔ تو جس شان کا نبی ہوا کرتا ہے اسی شان کا اس کا مظہر بھی ہوا۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن خواب میں آ کر، کس کے خواب میں؟ حضرت ابو صالح موسیٰ چنگی دوست۔ کون ہے یہ سیدنا سرکار بغداد کے والد محترم ہیں، ابا حضور ہیں۔ خواب میں تشریف لائے آقا، تمام ائمہ اکرام اور تمام اولیاء اکرام اور تمام صحابہ اکرام بھی جلوہ گر ہیں۔ پیارے آقا مسکرا کے ارشاد فرماتے، اے ابو صالح، تمہارے یہاں جو بیٹا آیا ہے وہ میرا روحانی، میرا لاڈلا بیٹا۔ اے ابو صالح، اس کا نام عبدالقادر، اور یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، یہ میرا بھی محبوب ہے۔ اے ابو صالح، اس کی شان ایسی ہے جیسی کہ میری شان تمام نبیوں میں ہے، ایسی ہی عبدالقادر میرے بیٹے کی شان تمام زمانے کے ولیوں میں ہے۔ جتنے پہلے اور جتنے بعد میں اور جتنے قیامت تک ہوں گے، سب کی گردنوں پر حضرت علی کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر، ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، اولین و آخرین، پہلے کے ہوئے یا بعد میں ہوئے یا قیامت تک ہوں گے، سارے ولیوں کی گردنوں پر سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد کا قدم ناز۔ حضرات، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یقیناً اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً میرے پیارے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آندھی چلا کرتی ہے، ہوائیں چلا کرتی ہیں، فضائیں چلا کرتی ہیں، طوفان آیا کرتے ہیں، پیڑوں سے پتے تو آپ نے گرتے ہوئے ضرور دیکھے ہوں گے، پتے ادھر ادھر بھاگا کرتے ہیں، کوئی پتا کوڑے دان پہ جا کے گرتا ہے، کوئی پتا نہر کے کنارے گرتا ہے، کوئی پتا جا کر کھیت میں کھلیان میں گرتا ہے، کوئی چھت پہ گرتا ہے، کوئی کہیں گرتا ہے، کوئی کہیں گرتا ہے۔ غرض یہ کہ پتے اپنی اصلی پوزیشن پر نہیں ہوتے، ادھر ادھر اڑ کے بھاگا کرتے ہیں۔ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کچھ پتے ایسے بھی آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے کہ ہوائیں ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پتے وہ کیوں نہیں ان کا کچھ ہوائیں بگاڑتی؟ اس لیے نہیں بگاڑتی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پتے کسی نہ کسی پتھر کا سہارا لے لیا کرتے ہیں، مضبوط چیز کا سہارا لے لیا کرتے ہیں، اس لیے ہوائیں ان کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ اور جب اس پتے سے پوچھا جائے، اے پتے یہ بتا، سارے پتے تو اڑتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، آخر تو کیوں خاموش ہے؟ کیوں تو مطمئن ہے؟ تو کیوں نہیں اڑ رہا؟ ہوا تیرا کیوں کچھ نہیں بگاڑ رہی؟ تو وہ پتا یہ جواب دیتا نظر آئے گا، اے انسان سن لے، ہوائیں میرا یوں کچھ
कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, इसलिए कि मैंने एक मजबूत चीज से अपना कनेक्शन जोड़ लिया है, एक मजबूत चीज से अपने दामन को वाबस्ता कर लिया है। मैंने एक मजबूत चीज का सहारा जो तम बना लिया है, मजबूत चीज का सहारा जो पकड़ लिया है, इसलिए मेरा हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तूफान आंधी आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अपने सहनों को करीब करो और ईमान को मजबूत करो, अकीदे को मजबूत करो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, कभी कोई आ जाए तो बहकावे में मत आ जाना, बहरूपियों के बहकावे में मत आ जाना। न जाने कैसे कैसे लिवादे ओढ़ के आएंगे, कोई होगा मक्कार लेकिन सुन्नी बन के दिखाएगा, हाँ मैं तो सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, देखो मैं तो सुन्नी हूँ। जाहिर में तो गोरा होगा लेकिन अंदर से काला काला होगा, जाहिर में तो लिबास सुन्नियों वाला होगा, चोला दामन तो सब टोपी तो सुन्नियों वाली होगी, लेकिन अंदर से वहाबड़ा होगा, अंदर से बदअकीदा होगा। ऐ सुन्नियों, तुम ऐसों के धोखे में मत आ जाना, ऐसों को अपने ईमान का सौदा मत कर देना। हमेशा याद रखिए, लज़्ज़ते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अगर ईमान चला गया तो समझ लेना दुनिया भी बर्बाद हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। अगर ईमान है तो दुनिया भी कामयाब है, अगर ईमान है तो कब्र भी सलामत है, अगर ईमान है तो आखिरत भी सलामत है। ईमान नहीं तो आखिरत बर्बाद है, ईमान नहीं तो कब्र भी बर्बाद है, ईमान नहीं तो दुनिया में भी रुसवाई है, जिल्लत और रुसवाई है। ऐ मेरे प्यारे सहनों को करीब करो, पत्ते ने मजबूत चीज का दामन थाम लिया, हवा ने उसका कुछ ना बिगाड़ा। अब जरा सहनों को करीब करो, मैदान महशर में थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, चलो मैदान महशर में हश्र का मैदान बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मियाँ गिरोह के गिरोह नजर आएंगे, जमातों की जमातें नजर आएंगी, कोई जमात किधर भाग रही होगी, एक गिरोह ऐसा भी होगा जो उठाए चूल्हा भाग रहा होगा, कभी उधर जाएगी जमात, कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी वहां जाएगी, कभी उस नबी के पास, कभी उस नबी के पास, कभी उस वली के पास, कभी उस वली के पास, कभी ख्वाजा की बारगाह में, कभी गौसुल बरा की बारगाह में, कभी साबिर पाक की बारगाह में, कभी वारिस देवा की बारगाह में। ये जमात भागे भागे फिरेगी, कोई हमारा पुरसाने हाल हो जाए, आज हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा ले, आज हमारी कोई रब की बारगाह में सिफारिश कर दे, आज कितना अज़ाब हम पे हो रहा है, आज कोई पुरसाने हाल हमारा नहीं, आज हमारी खबर लेने वाला कोई भी नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, इनकी कोई भी खबर लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया में भी भागते फिरते रहे, दुनिया में भी चूल्हे उठाते फिरते रहे, बोरिया बिस्तर उठाते फिरते रहे, मैदान महशर में भी इनका यही हाल होगा, भागते फिरते नजर आएंगे। अल्लाह अल्लाह, कोई इनका पुरसाने हाल ना होगा, कोई इनकी देख रेख करने वाला ना होगा। गौस पिया की बारगाह में जाएंगे, हमारे हाल बेजार पर रहम कीजिए, हमारी सिफारिश की बारगाह में कीजिए, तो सरकार बगदाद फरमाएंगे, अरे हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, तुम्हारी नजरों में तो हम मरकर मिट्टी में मिल चुके थे, माज़अल्लाह, तुम्हारी नजरों में तो हम मरकर मिट्टी में मिल चुके थे, तो लिहाजा आज हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ख्वाजा पिया की जबान पर भी यही जवाब होगा, साबिर पिया की जबान पर भी यही जवाब होगा, कोई नहीं होगा इनकी देखने वाला, मगर एक जमात ऐसी भी होगी जो बड़ी पुरसुकून होगी, मुतमईन होगी, अल्लाह अल्लाह बड़े सुकून से होगी, चेहरे चमकते होंगे 14वीं रात की तरह। ये कौन सी जमात होगी, ये वही लोग होंगे जो गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करते होंगे, साबिर पिया से मोहब्बत करते होंगे, वारिस देवा के चाहने वाले होंगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाने वाले होंगे। ऐसे ही औलिया अल्लाह का दम भरने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनसे इश्क करने वाले बरोज़ महशर क़यामत के दिन भी बड़े पुरसुकून नजर। क्यों? इसलिए कि इन्होंने मजबूत लोगों का दामन जो थाम लिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, अल्लाह वालों के दामन से जो वाबस्ता हो जाता है, इनकी चौखट से जो अपना कनेक्शन जोड़ लेता है, वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। सरकार बगदाद 470 हिजरी में कस्बा गीलान में
پیدا ہوتے ہیں سادات اکرام کے گھرانے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سرکار بغداد؟ یہ وہی سرکار بغداد ہے جن کی شان یہ ہے ان کے والد محترم بھی ولی کامل، ان کے نانا جان بھی ولی کامل، ان کی والدہ فاطمہ ام الخیر بھی ولیہ، اللہ اللہ، ان کی سگی پھوپھی جان بھی ولیہ۔ اور پھوپھی جان کا تو عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، تمام لوگ پریشان تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، نماز استسقاء بھی ادا کی گئی، بارش کے لیے دعا بھی کی گئی، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ آخر کار سارے لوگوں نے مشورہ کیا، چلو سرکار بغداد کی پھوپھی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہیں کی بارگاہ میں چل کے عرض کرتے ہیں۔ جیسے ان کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا آج ہم بڑے پریشان ہیں، سوکھا پڑا ہوا ہے، فصلیں سوکھ گئی ہیں، ہاہاکار مچا ہوا ہے، آپ ہی کچھ دعا کیجئے، بہت دعائیں ہم کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار بغداد کی پھوپھی جان نے جھاڑو کو اٹھایا اور صحن میں جھاڑو کو لگایا، جھاڑو لگانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد عرض کیا مولا اے پروردگار، تیری بندی نے صحن میں جھاڑو تو لگا دی ہے، اے مولا اس صحن میں چھڑکاؤ تو فرما، چھڑکاؤ تو فرما دے۔ اللہ اللہ، اتنا عرض کرنا تھا شہنشاہ بغداد کی پھوپھی جان نے، اتنا جو رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے عرض کیا، زمانے نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، سارے لوگوں نے دیکھا، جھما جھم اسی وقت بارش نازل ہونا شروع ہو، اسی وقت بارش نازل ہوئی، سبحان اللہ، خوب بارش ہوئی۔ یہ ہے سرکار بغداد کے گھرانے کا عالم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مسلمانوں، سرکار بغداد کون ہے؟ جو اپنی ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتے ہیں، میاں قرآن کے حافظ بن کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ولی بن کر کے تشریف لاتے ہیں، اللہ کے ولی بن کے تشریف لاتے ہیں، اس میں تمام کا اتفاق ہے۔ سیدنا سرکار بغداد یعنی مادر ذات ولی ہے، اپنی ماں کے شکم سے ہی ولی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی سرکار بغداد ہے۔ قسم خدا کی اے لوگو، آج تم 11ویں مناتے ہو، آج سرکار بغداد کی نام کی تم فاتحہ لگاتے ہو، نیاز لگاتے ہو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے۔ یقیناً تم بڑے خوش نصیب ہو جو سرکار بغداد سے محبت کرتے ہو، ان سے عقیدت رکھتے ہو، ان سے عشق رکھتے ہو۔ میاں وہ سرکار بغداد ہے، ان کی شان تو بہت اونچی ہے، ان کے جلووں کو کیسے سمجھ سکتا ہے کوئی؟ آؤ پہلے ان کے غلاموں کو سمجھو، جب ان کے غلاموں کی شان سمجھ لو گے تو یقیناً ان کی شان کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اللہ، شہنشاہ بغداد کے غلاموں کی شان سمجھنا ہے، آئیے تشریف لائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کے مقدس ولی ہیں، عبد الرحمن تفسون جی ان کا نام ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن اپنے مریدوں میں اپنی تعریف بیان کر رہے تھے، جذب کے عالم میں آپ کی زبان سے یہ جملے ارشاد ہوتے ہیں، اے لوگو میرا مقام، میرا رتبہ، میرا مرتبہ آج ولیوں میں ایسا ہے جیسا کہ سارس پرندہ دوسرے پرندوں میں رتبہ رکھتا ہے۔ سارس پرندہ دیکھا بہت اونچا ہے اور پرندوں سے اونچا ہے، تو وہ فرما رہے تھے ایسے ہی میرا رتبہ تمام ولیوں میں بڑھ کر کے۔ وہاں ایک دیوانہ بھی بیٹھا ہوا تھا، کمبل اوڑے بیٹھا تھا، اللہ اکبر، برداشت نہ ہوا، کمبل کو پھینکا اور کہا اے اللہ کے ولی، اگر آپ اتنے پاورفل ہیں تو آئیے پہلے مجھی سے مقابلہ کر لیجیے، پہلے
مجھ سے مقابلہ کر لیجئے۔ اب جب مریدوں نے دیکھا کہ اتنی ہمت، اتنی جسارت، یہ بے ادبی، گستاخی، اور وہ بھی ہمارے پیر کی شان میں، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ کون ہے یہ دیوانہ؟ کون ہے یہ پاگل؟ اس کی مرمت کی جائے۔ جیسے ہی ان کے مرید اٹھے گرفت کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، میاں اللہ کے مقدس ولی حضرت عبد الرحمن کی نگاہ جیسے ہی پڑی، مریدوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، اس کو کوئی ٹچ نہ کرنا، اس لیے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی۔ کیونکہ ولی تو ولی کو پہچانتا ہے نا، ولی تو ولی کو پہچانتا ہے۔ دیکھ لیا انہوں نے جو اس کے سینے سے انوار پھوٹ رہے تھے، نوری کرنیں نکل رہی تھی، جو انوار نکل رہے تھے، دیکھ لیا تھا نگاہ ولی نے۔ اللہ اکبر فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ فرمایا تم کس کے غلام ہو؟ تم کس کے مرید ہو؟ کہا میں اسی کا مرید ہوں، میں اسی کا غلام ہوں کہ جس کی وجہ سے میں اتنا پاور والا ہوں۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ، ان کا نام عبد القادر ہے۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا بغداد میں رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، کہا اچھا کمبل توڑ لو، بات بعد میں ہوگی۔ دیوانے نے کہا یہ کمبل اب جب جسم سے اتر گیا تو اب یہ دوبارہ جسم پر نہیں آئے گا، اب یہ بدن پر دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہیں سے آواز لگا دی، او فاطمہ میرا کرتا لے کے آؤ۔ اور کئی کلومیٹر دوری پہ گھر تھا، آواز پہنچ گئی، ادھر سے بیوی کرتا لے کے چلی، اللہ کے اس ولی کا، غلام غوث اعظم کا۔ اور ادھر پوچھا اللہ کے ولی عبد الرحمن نے، اچھا یہ بتاؤ یہ عبد القادر کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جن کی وجہ سے میں اتنا پاورفل ہوں۔ کہا میں تو روزانہ اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا ہوں، میری تو کبھی اس نام کے شخص سے ملاقات نہیں ہوئی، میری تو کبھی عبد القادر جیلانی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ادھر یہ فرما رہے تھے، ادھر شہنشاہ بغداد کی سرزمین پہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ادھر انہوں نے اپنے دو مریدوں کو بلایا، بلانے کے بعد میں فرمایا اے مریدو جاؤ بغداد کی طرف جاؤ اور تھوڑے تحفے تحائف بھی لے جاؤ، جا کر کے میرا سلام کہنا اور یہ تحفے ان کی بارگاہ میں پیش کرنا اور ان سے یہ پوچھنا حضرت یہ تو بتائیے، ہمارے پیر و مرشد پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی آپ سے ان کی ملاقات نہ ہوئی؟ ادھر یہ فرما رہے تھے، ادھر اللہ کے محبوب بندے سیدنا سرکار غوث البراء بھی اپنے مریدوں کو سمجھا رہے تھے۔ آپ نے بھی دو مریدوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ عبد الرحمن تفسون جی کے دو مرید آ رہے ہیں، تم بھی ادھر سے جاؤ، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، راستے میں جب مل جائیں تو تم ان کا سلام کا جواب دے دینا، میری طرف سے ان کو سلام بھیج دینا اور تحفے ان کے لے لینا، تحائف ان کو دے بھی دینا اور ان کے مریدوں کے جواب بھی دے دینا۔ میری طرف سے کہنا اے مریدوں جا کر اپنے پیر جی سے کہہ دو، اپنے مرشد سے، اپنے آقا سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ تم کیسے مل سکتے ہو، عبد القادر جیلانی سے ملاقات کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے ایک عام راستہ ہوا کرتا ہے، جس راستے سے عام ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ایک خاص راستہ ہوتا ہے، اس سے خاص ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ایک خاص الخاص کا راستہ ہوتا ہے، اس سے خاص الخاص اور زیادہ خاص ولیوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اور سنو عبد الرحمن، جا کر کے ان کے مریدوں سے کہنا کہ اپنے مرشد سے جا کر کے بتا دینا ایک رازدار کا راستہ ہوتا ہے اور اس راستے سے کسی اور کی گزر نہیں ہوتی، اس راستے سے صرف عبد القادر ہی کی پہنچ ہے، ان کے علاوہ اور کوئی ولی کی اس راستے سے گزر نہیں۔ کیسے
कैसे मिल सकते हो तुम अब्दुल कादिर जीलानी से? उस राजदार से सिर्फ अब्दुल कादिर की रसाई है। अल्लाह अकबर। और कह देना उनके मुरीदों से, मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा देना कि अपने मुर्शिद से जाकर के पूछो कि आपको जो विलायत का रुतबा मिला वो कहां से मिला? शहंशाह बगदाद की बारगाह से मिला, सरकार गौसुल बरा की बारगाह से मिला। और तुम्हें जो फला वक्त में जो जोड़ा खिलात बनाया गया था विलायत का, वो किसने पहनाया? सरकार बगदाद ने पहनाया। फला वक्त में जो नक्श मिला वो किसने पहनाया? सरकार बगदाद की बारगाह से मिला। और फला वक्त में जो आपका रुतबा विलायत बुलंद किया गया, रुतबा ऊंचा किया गया, वो कहां से? वो भी सरकार बगदाद की बारगाह ही से हुआ। बताओ ऐसा है कि नहीं? अब इधर से दोनों मुरीद सरकार बगदाद के जाते हैं, उधर से अब्दुल रहमान तफसून जी के तो मुरीद तशरीफ लाते हैं। रास्ते में मुलाकात होती है, एक दूसरे के सलामो जवाब होते हैं, मुसाफा व मुआनका होता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपने मुरीद की बात, अपने पीर जी की बात कही, इधर मुरीदों ने अपने पीर जी की बात कही। अब वो दोनों मुरीद वापस हुए, जाकर के अपने मुर्शिद से सब सारी बातें जाकर के कही। तो वाकई मुर्शिद ने उनके हजरत अब्दुल रहमान ने अपनी गर्दन को झुका करके अर्ज किया, या गौस, यकीनन मैंने मान लिया, मैंने जान लिया, सब कुछ आपकी बारगाह से मिला है और मैं अपनी गर्दन को तस्लीम करता हूं, झुकाता हूं आपकी बारगाह में। या गौस, आपका कदम नाज भी मेरी गर्दन पर है। ऐसी शान है सरकार गौसुल बरा के मुरीदों की, गुलामों की। कैसा पावरफुल मुरीद मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ वलियों से मोहब्बत रखने वालों, आज हम गौसे आज़म का नारा तो जरूर लगाते, डंके तो जरूर बजाते, हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर थोड़ा सा अपने गिरेबानों में झांक कर तो देखें, क्या वाकई हम सही तरीके पर हैं? क्या वाकई हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्या वाकई हम उनके तरीके को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम प्यारे मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज हमारा हाल तो ये है, हमें खाने पीने का भी सलीका नहीं, हमें उठने बैठने का भी तरीका नहीं। हम खाना भी खाएं तो नंगे सर खाएं, हम पानी भी पिए तो नंगे सर पिए, हम सोए भी तो उल्टा सीधा सो जाएं। मियाँ पीठ ऊपर और सीना नीचे। मियाँ आज हमारा आलम ये है, हमें ये भी सलीका नहीं कि जूता पहना जाए तो कौन से पैर में पहना जाए, कुर्ता पहना जाए तो कौन से हाथ से पहना जाए, पैजामा पहना जाए तो कौन से पैर से पहना जाए। आज हमें तमीज ही नहीं है, आज हमें सलीका ही नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, गुस्ल कैसे किया जाए, वुजू कैसे किया जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए, तरीका ही नहीं है। याद रखो प्यारे, जूता तो पहनते ही हो, अगर जूते को सुन्नत के मुताबिक पहन लो, जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने पहना, पैगंबर इस्लाम ने पहना, अगर उस तरीके से जूता पहन लो तो सुन्नत भी अदा हो जाए और 100 शहीदों का सवाब भी मिल जाए। जूता पहनना ही तो है यार, उस तरीके से पहन लो जिस तरीके से मेरे मुस्तफा ने पहना। मियाँ चप्पल पहननी है तो सीधे पैर से पहनो, जूता पहनना तो सीधे पैर से पहनो, और जब उतारो तो बाएं से उतारो, और प्यारे कुर्ता पहनना तो सीधे हाथ से पहनो, और मियाँ पैजामा भी पहनना तो सीधे पैर से पहनो, उतारो तो बाएं से उतारो। याद रखो प्यारे, खाना भी खाओ तो सीधे हाथ से खाओ, खाना भी खाओ तो बैठ करके खाओ। ऐ खड़े होकर के आज खाना खाने वालों, आज डॉक्टर भी बार बार ये कहने पर मजबूर है कि देखो खड़े होकर के खाना ना खाओ, बैठ करके खाना खाओ, इसलिए कि कैंसर की बीमारी और ये किडनी की बीमारी और ये अटैक की बीमारी, जो खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, ये सब इसी वजह से हो रही हैं कि इंसान ने जब से खड़े होकर के खाना शुरू किया तभी से ये खतरनाक बीमारियां भी हो रही हैं। जाहिर बात है, जब तुम अपने पैगंबर इस्लाम के तरीके पर नहीं चलोगे और सुन्नतों पर अमल नहीं करोगे तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। क्या मुश्किल बात है, मुझे ये बताओ, क्या टोपी सर पे काटती है? जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो टोपी सर पे क्या काटती है क्या? अगर हम सर पे टोपी रख के खाना खा ले तो कितने मजे की बात है यार। खाना ही तो खाना है, पानी ही तो पीना है, पानी को ऐसे पी लो जैसे मेरे मुस्तफा ने पिया, यानी पहले बर्तन को सीधे हाथ में पकड़ो, ये भी सुन्नत, बर्तन में झांक करके देखो कुछ है तो नहीं, ये भी नबी की सुन्नत, और प्यारे सीधे हाथ से पियो, और उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी नबी की सुन्नत, और प्यारे सर पे टोपी रखो ये भी सुन्नत, और बैठ करके पियो ये भी सुन्नत। कितनी सुन्नतें हो गई गिना आपने।
बिस्मिल्लाह पढ़ी आपने, सुन्नत। बर्तन को दाएं हाथ में पकड़ा, सुन्नत 2 हो गई। मियाँ उसमें झांकना कि कुछ है तो नहीं कीड़ा मकोड़ा, ये भी सुन्नत कितनी हो गई? 3 हो गई। और मियाँ सर पे टोपी रख करके पियो, 4 सुन्नतें हो गई। खड़े होके नहीं, बैठ के पियो, 5 सुन्नतें हो गई। और प्यारे 3 सांसों में पियो, कितनी हो गई? 6 हो गई। पहली सांस में 1 घूंट थोड़ा पी लो, दूसरी सांस में भी थोड़ा पियो, और तीसरी सांस में जितना चाहो इतना चूस चूस के पियो। ऐ मेरे प्यारे, याद रखो। और पानी पीने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये भी सुन्नत। पानी तो पीना था, हाय हाय। अब तुम अंदाजा लगाओ कितनी सुन्नतें हो गई? 7। कितनी हो गई? 7 सुन्नतें अदा की आपने। और कोई तकलीफ हुई क्या? गिलास पकड़ लिया, झांक लिया, पी लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, 3 सांसों में पी लिया, बैठ के पी लिया, कोई तकलीफ हुई? पानी तो पीना है, इसी को सुन्नत तरीके पर कर लो। तो मियाँ अब कितना देखिए, एक तरफ तो आपने पानी पिया सुन्नत के मुताबिक, 7 सुन्नतें आपने अदा की। अब हर सुन्नत के जिंदा करने पर, हर सुन्नत के अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब पाता। 7 सुन्नतें अदा की तो 700 शहीदों का सवाब भी मिल गया। और जब पानी सुन्नत के मुताबिक पिया तो प्यारे याद रखो, जब सुन्नत के मुताबिक आपने पानी पिया तो आपको वो पानी कितना